नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मार्च मास 28 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पुणी फेरिला ताती। आजिठु असंभाळ गरम। कालबैशाखी वर्षा परे राज्य रे पुणी बदलुछि पाग। पढुछि ताती। उपर मुहा हेबारे लागिछि पारद। आसंता 3 दिन राज्य रे असंभाळ गरम नै सतर्क करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 2 रु 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइब। अनेक स्थान रे 40 डिग्री टपिबा सह किछि स्थान रे 42 डिग्री छुइबा नै पूर्वानुमान करा जाइछि। परवर्ती खबर स्कूल पिलांको मिलिबो सप्ताह रे 3टी पोषणयुक्त लड्डू। एणिकी मध्याह्न भोजन रे स्कूल पिलांको मिलिबो पोषणयुक्त लड्डू। स्कूल रो समस्त पिलांको पोषणयुक्त लड्डू देबा पई सरकार निष्पत्ति नेइछंती। गोटिए सप्ताह रे पिलांको 3टी लड्डू दिया जिवो। प्रथम रु 10म श्रेणी पिलांको पर्यंत समस्तଙ୍କୁ लड्डू मिलिबो। मांडिया गुड़ बादाम और घिओ युक्त लड्डू स्कूल पिलांको दिया जिवो। पीएम पोषण योजना अधीन रे एही लड्डू मिलिबो। ए नै समस्त जिल्लापालଙ୍କୁ स्कूल और गवेषणा विभाग पक्षरु चिट्ठी पठा जाइछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नै आसिला बड़ खबर। एही दिन खाता को आसीबो तृतीय किस्ती टंका 15,000। जानंतु संपूर्ण खबर। टंका पाई नथिले कोन करिवे। सुभद्रा योजना रे आसी सारिछि द्वितीय किस्ती टंका। एबे आसीबाकू जाउछि तृतीय किस्ती टंका 15,000। राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिलांक खाता को 5,000 टंका लेखाए पठाई सारिछंती राज्य सरकार। गत महिला दिवस रे अर्थात मार्च 8 तारिख रे खाता को आसीथिला सुभद्रा योजना टंका। महिला दिवस उपलक्षे राज्यर 1 कोटी रु अधिक महिलांक अकाउंट को द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका पठाइथिले राज्य सरकार। प्रत्येक महिलांक खाता को आसी सारिछि 5,000 टंका। जेउ माने प्रथम किस्ती टंका पाई नथिले सेमानंकु एकाथरे मिलिथिला 10,000 टंका। एका संगरे 1 कोटी 64,000 हिताधिकारी को पठा जाइथिला टंका। अंतर्जातीय महिला दिवस रे राज्य सरकार देइथिले बड़ उपहार। महिलांकु स्वावलंबी करिबाकु सरकारंकर बड़ प्रयास थिला। तेबे नुआ आवेदनकारींक पई मार्च 31 हेउछि शेष तारीख। एही तारीख मध्ये आवेदन कले 3टी जाक किस्तीर टंका एका बेळेके पाई परिबे। अर्थात हिताधिकारींक खाता को सीधा सड़क 15,000 टंका आसीबो। सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख रहिछि मार्च 31। एहा परे आउ आवेदन सीमा वृद्धि पाइबो नाही। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले जेउ माने मार्च 31 तारीख भितरे आवेदन करिथिबे राखी पूर्णिमा रे एकाकालीन 3टी किस्तीर टंका पाइबे। अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो। सूचना मुताबक राखी पूर्णिमा रे एका बेळेके 3टी जाक किस्तीर सुभद्रा टंका अर्थात 15,000 टंका सीधा सड़क खाता को आसीबो। एका बेळेके 3टी किस्तीर टंका पाइबे हिताधिकारी। एमिति सुविधा घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एवं जेउ माने सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती एवं द्वितीय किस्ती टंका पाई सारिछंती सेमानंको केवल तृतीय किस्ती टंका 5,000 मिलिबो। एथि सहित जदि आपण सुभद्रा योजना रे कोनोसी टंका पाई नाहंती, जदि आपणक नाम सुभद्रा लिस्ट रे नाही किबा पूर्वरु नाम थिला कोनोसी कारणरो रिजेक्ट होई जाईची, तेबे व्यस्त होंतु नाही। मार्च 31 परे पुणी थरे सर्वे आरंभ हेबो। जदि आपण जणे योग्य हिताधिकारी होइथिबे ताहेले निश्चिंत भाबरे सुभद्रा योजनार समस्त किस्तीर टंका पाइबे। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला सोना और रूपार दर। भुवनेश्वर रे 10 ग्राम को रहिछि एतिकी टंका। देश और राज्य रे जारी होइछि सोना और रूपार नुआ दर। प्रतिदिन सोना और रूपार दर निर्धारण करा जाई थाए। केउ दिन दर कमी थाए तो केबे बढ़ी थाए आउ पुणी केबे समान रही थाए। सोना किनिबाको जाउथिले नजर पकांतु। आज ओडिशा समेत देश रे केते रहिछि सोना दर। राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 89,840 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 82,350 टंका को पहुंची। सेहीपरि भारतीय बजार रे 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम पिछा 89,840 टंका होइथिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 83,350 टंका को छुईछि। परवर्ती खबर अचल होई पड़िछि परिवहन विभागर 109टी बस। परिवहन विभाग मंत्री अचल होई पड़िछि परिवहन विभागर 109टी बस। विगत 10 वर्ष भितरे 540टी बस किनिथिला परिवहन विभाग। सेथि मध्यरु 109टी बस यांत्रिक त्रुटि जोगु अचल होई पड़िछि। सेथिपई कोनोसी विभागीय अधिकारी दायी नहंती बोली विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिले परिवहन विभाग। आश्चर्यर कथा हेला जे बस केवल शीत ताप नियंत्रण व्यवस्था मरामती पई वर्ष वर्ष धरी पड़ी रहिछि। परवर्ती खबर नवम और 10म श्रेणी पिलांको मिलिबो मध्याह्न भोजन। एणिकी नवम और 10म श्रेणी पिलांको भी मिलिबो मध्याह्न भोजन। समस्त सरकारी और असरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रे दिया जिवो मध्याह्न भोजन। ए नै गणशिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी होईछि। एथिपई राज्य सरकार 570.71 कोटी टंका व्यय करिवे। मुख्यमंत्री पोषण
ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 570.71 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତିନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ହେବ ଆଲୋଚନା। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ ବର୍ଷ ରୁଷ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁତିନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆସିବେ ପୁତିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିସା, ଡିଆଇଆର ଏବଂ ଡିଆଇଏସ୍ଆଇଆର ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। 25 ଜୁନ 1975 ମସିହାରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମିସା, ଡିଆଇଆର ଏବଂ ଡିଆଇଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରଭୃତି ଆଇନ ବଳରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାସିକ ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର 13 ଜାନୁଆରୀ 2025 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 263 ପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ମିଳିଛି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା। ବର୍ଷେ ଭିତରେ 263 ପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲାଣି। 147 ପଡ଼ା ଗାଁକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିମାର୍କେସନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାମ 6ରୁ 7 ଦିନରେ ସରିବ। ଯେଉଁ ଗାଁ ରାଜସ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ସେ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ତହସିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମିଳିପାରିବ। ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓଏସଆରଟିସି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 45,46,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। 2022ରୁ 23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 18,83,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023ରୁ 24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 26,62,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 2022ରୁ 23ରେ 145 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି 164,12,00,000 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ 2023ରୁ 24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 156,43,00,000 ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ରହିଛି 183,06,00,000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆୟ ବଢିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ବଢିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମେଡିସିନର ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ମେଡିସିନର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗର ମେଡିସିନର ମୂଲ୍ୟ ବଢିବ। ଏହି ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମେଡିସିନର ମୂଲ୍ୟରେ 1.7% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଡିସିନର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରଭାବ 2ରୁ 3 ମାସ ପରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କାରଣ 90 ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ବା AIOCDର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଫାର୍ମା ଶିଳ୍ପକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଓ 9 ତାରିଖରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ନିମନ୍ତେ ବୁଧବାର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର 5ଟାରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଓ ଅବକାଶ, ସକାଳ 5:30ରୁ 6:30 ମଧ୍ୟରେ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ, ଠାମୁ ପରିଷ୍କାର ସକାଳ 7ଟା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା 8ଟା, ବଲ୍ଲଭ ଓ ସକାଳ ଧୂପ ସକାଳ 8ଟାରୁ 9:15, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ 9:45 ମଧ୍ୟରେ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ 10:45, ବେଶ ଦିନ 12ଟା, ଯାତ୍ରା ପୂଜା 12:30, ପହଣ୍ଡି 12:30ରୁ 1:30, ରଥରେ ପୂଜା ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଯାଏ ହେବ। ପରେ 3:30ରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ହେବ। ସେହିପରି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା 1:30ରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନ ଠିକ୍ 3:30ରେ ରଥ ଟଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେବା ସୂଚୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଜୁନ୍ 3 ଠାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ୍ 7 ରୁ ଶନିବାର ଦିନରେ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହା ଏକ କ୍ରେଡିଟ ଲିମିଟ୍ ସବସିଡି ସ୍କିମ୍। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ହିତାକାରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ବିନିଯୋଗର ଅତି କମରେ 5% ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଟଙ୍କା 5ଟି ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଇଇ ମେନ୍ସ 2025 ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଜେଇଇ ମେନ୍ସ 2025 ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ 2 ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନଟିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଜେଇଇ ମୁଖ୍ୟ 2025 ସେସନ 2 ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ସିଇଉଇଟି ନିଟ୍ କୋଚିଂ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦ୍ୱାଦଶ ପରେ ସିଇଉଇଟି ଏବଂ ନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସିଇଉଇଟି ଏବଂ ନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କ୍ଲାସ କୋର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଏଏମଓୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1.63 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଟାରିଫ ପ୍ଲାନକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭାରତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଚୀନ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ବର୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତକୁ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ କାନାଡା ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି।